Dear students, here is one more important passage for you from the chapter which is an astrologer's day. An astrologer's day is basically an interesting story. Now I am going to read the passage and I am going to explain it for you. Why should I leave home again? The other said reflectively. Why should I leave home again? The other said reflectively. I was only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him. So here is the statement of Guru Nanak. His full of mentality was of revenge and he wanted to pay back in the same coin to the person who once upon a time tried to attack him in such a bad way that he wanted to kill him. He has escaped my hands. तो माझ्या हातातून तर निसटला. He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. मला असं वाटतं, मी अशी आशा करतो की जसा मृत्यू त्याला यायला हवा होता किंवा जशा मृत्यूचा तो अधिकारी होता तसा मृत्यू त्याला आला असेल. Yes, said the astrologer. He was crushed under a lorry. He was crushed under a lorry. तर एका माल वाहतूक करणाऱ्या गाडीखाली तो सापडला आणि त्याचा त्यात मृत्यू झाला. The other looked gratified to hear it. The other looked gratified to hear it. हे ऐकून समोरची व्यक्ती कृतकृत्य झाली, कृतज्ञ वाटली त्याला हे ऐकून. कोणाला? गुरु नायकला. The place was deserted by the time. The astrologer picked up his articles and put them into his bag. बरीच रात्र उलटून गेलेली होती, मध्यरात्र होत आलेली होती. मध्यरात्र होण्यालाही थोडासा वेळ बाकी होता आणि त्या ॲस्ट्रॉलॉजरने त्याचं जे काही साहित्य असेल ते सगळं जमा केलं. कावरी, शेल्स, द क्लॉथ, देन द sacred ash and everything that he collected. The green shaft was also gone, leaving the place in the darkness and silence. The stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of आपलं अपडेट करायसाठी टाकलं तर आपण ते सर तर माझला 11 तुमच्याकडे आधी का बस नाही आला सर माझ्याकडे. एकदा पाहून घे सर. बरं, तुमचा क्लास सुरू आहे ना? हो, म्हणजे ऑनलाईन सुरू आहे का झूमवर? नाही ऑनलाईनचा आपलं यूट्यूब. फक्त पाहून घे. After giving the astrologer a handful of coins, he had handed over sufficient fees of the astrologer and then left. It was nearly midnight when the astrologer reached home. ती जवळपास मध्यरात्र होऊन गेली होती जेव्हा तो घरी परतला. His wife was waiting for him at the door. His wife was waiting for him at the door. Of course, whosoever's wife may be, she is worried if the husband comes back too late to home, and the astrologer's wife is not an exception for that. It was nearly midnight when the astrologer reached home.
his wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. And she wanted the explanation that why was he late. He flung the coins at her and said, "Count them." One man gave all that. त्यांनी ते सगळे जे काही कॉईन्स त्याच्याजवळ होते ते तिच्या अंगावरती फेकले आणि तिला सांगितलं की हे मोजून काढ. एका माणसाने ती मला दिलेले आहे, कारण त्याच्या आयुष्यातली एक समस्या, एक प्रश्न मी सोडवलेला आहे. 12.5 annas, she said, counting. She was overjoyed. The wife was overjoyed. Her joy knew no bound to see 12.5 annas. She was overjoyed. I can buy some jaggery. Jaggery म्हणजे गुळ. मी उद्याला दुकानात जाऊन गुळ विकत आणेल. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. The child has been asking for sweets. The child has been asking for sweets. So for so many days now. किती दिवसापासून मुलांना काहीतरी गोड खावंसं वाटते, काहीतरी मिठाई मी करावीशी वाटते. So tomorrow I will go to the grocery shop and purchase the jaggery. I will prepare some nice stuff for her. The swine has cheated me. This is the abusing word, swine. Actually swine means डुक्कर. म्हणे त्या गुरुनायकनी त्या डुकराने म्हणे मला पैसे तर दिले म्हणे, परंतु माझी फसवणूक केली म्हणे. द स्वाइन हॅज चीटेड मी. ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी. त्यांनी तर मला वचन दिलं होतं की तो मला पूर्ण रुपये देईल. सेड द ॲस्ट्रोलॉजर. शी लुक्ड अप ॲट हिम. यू लुक वरीड. व्हॉट इज रॉंग. का तुम्ही घरी परतलात, इतक्या उशिरा घरी परतलात. बट वाय आर यू सो वरीड. व्हॉट इज रॉंग. नथिंग. आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पियॉल. PYOL. पियॉल मीन्स बाज. बाज म्हणजे समजते ना विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला. बाज म्हणजे खाट की ज्याच्यामध्ये वायरचा किंवा नारळाच्या दोरीचा वापर केलेला असतो आणि त्याने ती विणलेली असते. सो दॅट इज कॉल्ड पियॉल. आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पियॉल ही टोल्ड हर, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे. तुला माहिती आहे का म्हणे माझ्या डोक्यावरनं आज एक खूप खूप मोठं ओझं दूर झालं. आय थॉट I had the blood of a man on my hands all these years. मला सतत असं वाटायचं ग म्हणे की या माणसाचं रक्ताचे डाग कुठेतरी माझ्या हातावरती पडलेले आहे आणि कुठेतरी मी अपराधी आहे. समवेअर आय एम गिल्टी. द स्टेन ऑफ ब्लड वेअर देअर ऑन माय हँड. दॅट वॉज द रिझन व्हाय आय रॅन अवे फ्रॉम होम, settled here and married you. He is alive. मी गाव सोडलं, इथे आलो, तुझ्याशी लग्न केलं, परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी की ज्याला कधीकडे once upon a time to whom I tried to kill, he is still alive. She gasped. You tried to kill him. का बरं. म्हणजे असं तुला आश्चर्य वाटतं की आपला नवरा इतका वाईट असू शकतो का की जो कोणाचा खून करू शकतो, जो कोणाला आकस्मिक मारू शकतो. शी गास्प्ड. यू ट्राईड टू किल हिम. येस, इन आवर विलेज व्हेन आय वॉज अ सिली यंगस्टर. मग आता तो तिला थोडक्यात गोष्ट सांगतो, पार्श्वभूमी सांगतो
की आमच्या खेड्यामध्ये आमचा आणि तसा तर शिक्षणाचा काही दुरान्वयाने संबंध नव्हता आणि काही गंधही नव्हता आम्हाला शिक्षणाचा, परंतु आम्ही मूर्ख पोट्टे होतो, मूर्ख तरुण होतो. येस, इन आवर विलेज वेन आय वॉज अ सिली यंगस्टर, मूर्ख असे तरुण मुलं होतं. वी ड्रँक, गॅम्बल्ड अँड क्वारल्ड बॅडली. आम्ही काय करायचो तारुण्यामध्ये, आमचं तारुण्य किती वाईट आहे, किती कलंकित आहे. तर वी यूज टू ड्रिंक अल्कोहोल, वी यूज टू गॅम्बल, वी यूज टू क्वारल बॅडली. वन डे, व्हाय थिंक ऑफ इट नाऊ. आता कशाला त्याचा विचार करायचा, वेळ तर निघून गेली. जी वेळ निघून गेली ती पुन्हा कितीही तुम्ही पश्चाताप केला तर परत येत नाही. आणि वाय थिंक ऑफ इट नाऊ, टाईम टू स्लीप. नाऊ धिस इज द टाईम टू स्लीप, ही सेड, यॉर्निंग अँड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द पियॉन. एक जांभई दिली त्यांनी आणि नंतर तो त्याच्या बाजेवरती झोपी गेला. सो हिअर इज द ॲक्टिव्हिटी शीट डिअर स्टुडंट्स. नाऊ here is the passage which I have explained you, and now here I am going to provide activity sheet for you to solve. Number 1, choose the appropriate answer. Choose the appropriate answer from the options given below. What kind of man was the astrologer? What kind of man was the astrologer? Number 1, clever. Number 2, cunning. Number 3, cheating. Number 4, capable. ऑप्शन्स एकदा पुन्हा सांगतो विद्यार्थी मित्रांनो. क्लेव्हर, कनिंग, cheating, capable. A2, what did the astrologer tell? What did the astrologer tell his wife that night? What did the astrologer tell his wife that night? A3, the astrologer was not satisfied with the money received from Guru Nayak. प्रश्न पुन्हा एकदा रिपीट करतो विद्यार्थी मित्रांनो. द ॲस्ट्रॉलॉजर वॉज नॉट सॅटिस्फाईड विथ द मनी ही रिसिव्ड फ्रॉम गुरु नायक. फुल स्टॉप द्याला. गिव एव्हिडन्स. गिव एव्हिडन्स, पुरावा द्या. त्याच्यासाठी टेक्स्टमधल्या काही ओळी पुरावा म्हणून द्या. गिव एव्हिडन्स, EVIDENCE, EVIDENCE, गिव एव्हिडन्स in support. Now here A4, it is the question of personal response. What would be the astrologers ASTROLOGERS, astrologers, fate, FATE, fate म्हणजे दैव किंवा प्रारब्ध, फेट. इफ गुरु नायक, G capital N capital, Guru Nayak had recognized him, RECOGNIZED,
recognized him. A5. The child has been asking for sweets. ब्रॅकेटमध्ये सूचना घ्या. आयडेंटिफाय द टेन्स. नेक्स्ट, I can buy some jaggery. Jaggery जॅगरी म्हणजे गुळ. आय कॅन बाय सम जॅगरी. ब्रॅकेटमध्ये सूचना घ्या. मेक द सेंटेन्स more certain. Now here is the last activity, A6. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला ब्रॅकेटमध्ये काही शब्द लिहायचे आहे. पहिला शब्द लिहायचा आहे डिलायटेड. DELIGHTED डिलायटेड. नंबर 2 वरती लिहायचं आहे विदाऊट. तिसरा शब्द लिहायचा आहे एनीवन. चौथा शब्द लिहायचा आहे बर्डन. BURDEN. नंतरचा शब्द लिहायचा आहे टूल्स. TOOLS. आणि शेवटचा शब्द लिहायचा आहे डिसाइडेड. येस. आता आपल्याला वाक्य लिहायचे आहे. त्याच्या आधी एक सूचना घ्यायची आहे. रिप्लेस द अंडरलाइन्ड वर्ड्स with their meanings given in bracket. Number 1, the astrologer picked up his articles. ARTICLES. आर्टिकल्स हा शब्द अंडरलाईन करा विद्यार्थी मित्रांनो. नंबर 2 वरती लिहा द प्लेस was deserted. DESERTED. डेझर्टेड असा शब्द अंडरलाईन करायचा. बघा, माझ्याकडनं एक चूक झाली. मी तुम्हाला विदाऊट हा शब्द वेगळा सांगितला आणि एनीवन हा शब्द वेगळा सांगितला, पण विदाऊट एनीवन हा एकच शब्द आहे विद्यार्थी मित्रांनो. विदाऊट एनीवन हा एकच शब्द आहे. अशी दुरुस्ती आपल्याला करून घ्यायची आहे. येस. तिसरं वाक्य लिहा. शी वॉज overjoyed. OVERJOYED. चौथा आणि शेवटचं वाक्य लिहायचं विद्यार्थी मित्रांनो. अ ग्रेट लोड असा शब्द अंडरलाईन करायचा आहे. इज
is gone from me. From me. So this is the second passage and second activity sheet for you, dear student. Try to solve it and write it down in your register. Okay, have a very good day. Have a wonderful day. Thank you very much.